ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। टुडे Sharad Purnima, Dev Deepavali. On this holy day of Sharad Purnima, let's all pray in the divine feet of Bhagavan Sri Satyanarayan Swami to bless all of us with good health, happiness and prosperity, and the most important of the divine blessings or the divine devotion in feet of the Lord. So let's make the prayers. Today I'm going to read the Satyanarayan Vrat Katha, the original version, which is in Sanskrit. Many time, all the time mostly, I say the Katha in Hindi or in English. Now I will read the whole entire Vrat Katha in Sanskrit, the original version, which you may not understand, but please try to listen and be blessed by listening this Satyanarayan Vrat Katha on the full moon day of Ashwin Purnima, which is also known the Sharad Purnima or Dev Deepavali. So let's listen the original version of Satyanarayan Vrat Katha in Sanskrit. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Paramatmane Namo Namaha. Om Shri Vyasuvacha Atha Prathamodhyaya. Ekada Naimisharanye Rishayah Shaunakadayah Paprakshumunayah Sarve Sutam Pauranikam Khalu Rishayah Uchuhu Pratena Tapasha Kim Va Prapyate Vangshitam Phalam Tat Sarvam Shrotumekshama Kathessu Mahamune Sutu Vacha Narade Naiva Samprishto Bhagavan Kamalapati Surarshaye Yathaivaha Tachunudhum Samahitaha Ekada Narado Yogi Paranugrah Kankshaya Paritan Vividhan Lokan Mrityu Lokam Upagata Tato Drishtva Janan Sarvan Nana Klesha Samannitan Nana Yoni Samutpannan Klishamanan Swakarmabhi Keno Payena Chetesham Dukkha Nasho Bhave Dhruvam Iti Sanchintya Manasa Vishnu Lokam Gatastada Tatra Narayanam Devam Shukla Varanam Chaturbhujam Shankh Chakra Gada Padma Banamala Vibhushitam Drishtva tu tam Deva Devesam Stotum Samupachakrame Naradu Namo Vang Manasatita Rupaya Nanta Shaktaye Adi Madhyantahinaya Nirgunaya Gunatmane Sarvesham Adi Bhutanam Bhaktanam Artinashine Shutva Stotram Tato Vishnu Naradam Pratyabhashata. Shri Bhagavan Vach Kimartham Agatoshi Tom Kimte Manashi Vartate Kathayasva Mahabhaga Tat Sarvam Kathayamite. Naradu Vacha Martyaloke Jana Sarve Nana Klesha Samannitaha Nana Yoni Samutpannaha Pachyante Pap Karmabhi Tat Katham Shamayennatha Laghu Payen Tadbada Surutumekshami Tat Sarvam Kripasti Yadi Te Mayi. Shri Bhagavan Vacha Sadhu Prishtam Toya Vatsa Loka Nugrah Kankshaya Yat Kritva Muchyate Moha Tat Shunasya Vadamite. Vratam Asti Mahat Punyam Swarge Marte Cha Durlabham Tavasnehan Maya Vatsa Prakasha Kriyate Dhuna Satyanarayanasya Vratam Samyak Vidhanatah Kritva Sadyah Sukham Bhuktva Paratra Moksham Apnuyat Tad Bhaktva Tat Shutva Bhagavad Vakyam Naradam Munirabravit. Naradu Vacha Kim Phalam Kim Vidhanam Cha Kritam Kenaiva Tadvratam Tat Sarvam Vistarad Bruhi Kada Karyam Vrta Prabho. Shri Bhagavan Vacha Dukkha Shokadi Shamanam Dhana Dhanya Pravardhanam Saubhagya Santatikaram Sarvatra Vijaya Pradam Yashmin Kashmin Dishe Dine Martyo Bhakti Shraddha Samannita
सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करां वा गुडस्तथा सपादि सर्वभक्षाणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दत्त्वा दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च सुगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः भगवते श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोति निर्धनः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलोद्भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्थं पप्रक्ष द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुः वाञ्छितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्रायाभास्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। ततः प्रातं समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थम् अगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमात्मवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरेत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृतिकालञ्च मासि मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमात्मवान्। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणोनोक्तं नारदाय महात्मने। मया तत्कथितं विप्रा किमन्यत् कथयामि वः। ऋषयः ऊचुः तस्मात् विप्राच्छ्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धया अस्माकं प्रजायते। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा सा द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत्। बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णाया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मया सर्वं धनधान्यादिकं महत्। तस्माद् एतं व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं ययौ। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रेतो ग्रामे प्राप्यते चाद्यद्धनं
तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थिति। तद्दिने काष्ठमूलं च द्विगुणं प्राप्तवान् असौ। ततः प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वै एकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो अभवत्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन् महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् सुधीः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा सभृतिनं भूपं प्रयच्छ विनयान्वितः। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरु तत्सर्व श्रोतुमिच्छाम्य साम्प्रतम्। राजोवाच पूजनं क्रियते साधु विष्णोरतुलं तेजसः। व्रतं च स्वजनं सार्धं पुत्राद्यावाप्ति कामया। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरं। सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितम्। ममापि सन्ततिर्नास्ति एतस्माज्जायते ध्रुवम्। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्। इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु सत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्तानन्दचित्ता अभवत् धर्मपरायणा। गर्भिणी सा अभवत् तस्य भार्या सत्यप्रसादतः। दशमे मासि वै तस्याः कन्या रत्नम् अजायत। दिने दिने सा बवृधे शुक्लपक्षे यथा शशी। नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः। न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम्। साधुरुवाच विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये। इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या बभृते पितृवेश्मनि। दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित्। विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय। तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ। तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादाय आगतो हि सः। दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितम्। ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तावान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानतः। ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्। विवाह समये तस्याः तेन रुष्टो अभवत् प्रभु। ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः। वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामात्री सहितो वणिक्। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः। वाणिज्यम् अकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह। ततौ
तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञम् आलोक्य शापं तस्यै प्रदत्तवान्। दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चौरो वणिजो यत्र संस्थितौ। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रम् अलक्षितः। ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ। हर्षेण धावमानश्च प्रोचुर्नृपसमीपतः तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो। राज्ञाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारता। मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना। तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या चैवातिदुःखिता चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम् आधि व्याधि समायुक्ता क्षुत् पिपाशाति दुःखिता अन्न चिन्तापरा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे। कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम्। एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्था द्विजमन्दिरं तथा गत्वा पश्यत् वृतं तत्र सत्यनारायणस्य च। उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति। माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालये व्रतं मातर्दृष्टं वाञ्छितसिद्धिदम्। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सा मुदा तु वणिक्भार्या सत्यनारायणस्य च। व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरौ क्षिप्रम् आगच्छेत्तां स्वमाश्रमम्। अपराधं च मे भर्तु जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायण पुनः। दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं वन्दिनौ मोचय प्रातः वणिजौ नृपसत्तमम्। देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वां नाशयिष्यामि सराज्य धनपुत्रकम्। एवम् आभास्य राजानं ध्यानगम्यो अभवत् प्रभुः। ततः प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचय द्वौ वणिक्सुतौ। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः। आनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात् ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम्। स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नोचतुर्भयविह्वलौ राजा वणिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम्। देवात् प्राप्तं महादुःखम् इदानीं नास्ति वै भयं तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माद्यकारयत्। वस्त्रम् अलङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्यतौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा अतोषत् भृशम्। पुरानीतं तु यद्द्रव्यं दुगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्। राजानं प्रणिपत्याः गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तौ महावैश्यो जग्मतुः स्वगृतं प्रति। इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्री भगवते श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ
चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधौ किमस्ति तव नव स्थितम्। ततो महाजनो मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रां नेतुं किमिच्छसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः कियद्दूरे गतो ततो गत्वा स्थितः सिन्धु समीपतः। गते दण्डिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतत् भुवि। लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रस्ततश्चिन्तान्वितो अभवत्। तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोक शापो दत्तस्य दण्डिना। शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः। अतस्तच्छरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा तु दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम्। क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ। एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोकाकुलो अभवत्। प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च मारोदीः शृणु मद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः। ममाज्ञया च दुर्विद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः। साधुरुवाच त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादिस्त्रिदिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया। प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरैः। पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं। श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः। ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्रपपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधिः। हर्षेण चाभवत्पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः। नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतम्। साधुः जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम। दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बन्धाञ्जलिस्तदा। निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः। श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति। व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मात्रवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति। तेन रुष्टः सत्यदेवः भर्तारं तरणिं तथा संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्याम् अवज्यत। ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापतद्भुवि। दृष्ट्वा तथा विधां नावं कन्यां च बहु दुःखितां। भीतेन मनसा साधुः किमाश्चर्यमिदं भवेत्। चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहिका। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वला अभवत्। विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत्। इदानीं नौकया सार्धं
कथम सो अभूदलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया सैव चैव साहृता। सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते इत्युक्त्वा विललापैश्च ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोधः। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता गृहीत्वा पादुके तस्य अनुगतं च मनो दधे। कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक्। अतिशोकेन संतप्तश्चिन्तयामास धर्मवित् हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया। सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथम् नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगाद वचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः। त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागता। अतो अदृष्टो अभवत् तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवम्। गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा आयाति चेत् पुनः। लब्धभर्त्री सुता साधो भविष्यति न संशयः। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोज सा। पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनिं पतिम्। ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम्। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूद्वणिक्सुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः। धनैः बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं। पौर्णमास्यां च संक्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय श्रीनारायणाय नमो नमः। पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखम् अवापसः। एकदा सा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः स बान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न ननाम सः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं। ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखम् अवापसः। तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं। मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसन्निधौ। ततो असौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः। सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो अभवत्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। य इदं कुरुते सत्यव्रतं परमदुर्लभं। शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदां। धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः। दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत। इति वः कथितं विप्राः सत्यनारायण व्रतं। यतः
यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यम् ईशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषाम् ईप्सितप्रदम्। य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। व्रतं यैस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वराः। सतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो अभवत् ह्यभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाप। हा काष्ठ भार वहो भिल्लो गुहराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगाम वै। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत् श्रीरंगनाथं संपूज्य श्रीवैकुंठं तदागमत्। धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधु मोरध्वजो अभवत् देहार्धं क्रकचैश्छित्वा दत्त्वा मोक्षमवापः। तुंगध्वजो महाराजः स्वायंभुवो अभवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुंठं तथागमत्। भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदाययुः। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। भगवते श्री सत्यदेवाय श्रीनारायणाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं भगवते श्री जगन्नाथ स्वामी समेत श्री नारायण। अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुणध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकीवल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणम्। अतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारयस्व सर्वेषु तथा अनिष्टभयेषु च नामान्येतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नारायणाय नमो नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतं श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम आरार्तिक्यं नीराजनं श्रीभगवन्तं सत्यनारायणं समर्पयामि। ओम इदग्गुं हवेः प्रजननं मे यस्तु दशवीरगुणं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय श्री नारायणाय नमो नमः।
ओम हरि ओम। नीराजनपूर्वक श्रीभगवन्तं सत्यनारायणं समर्पयामि। ओम नमस्कारांजलि प्रार्थना समेत ओम मंत्रपुष्पांजलिः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ भगवते श्री सत्यदेवाय नमो नमः। ॐ कृतेन अनेन पूजनेन व्रतकथा पाठेन श्रवणेन च श्री भगवान् श्री सत्यनारायण स्वामी प्रियंता न मम। ॐ आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ॐ कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावान् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ वनमाली गदिशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवो विरक्षतु। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। जय जय। भगवान सत्यनारायण की ये ओरिजिनल कथा total in Sanskrit I enjoyed reading and felt very overwhelmed. After a long time I did this original Satyanarayan Katha reading in Sanskrit on this full moon day of Sharad Purnima, Ashwin Purnima. Everyone, I see many of you have listening live me. Thank you everyone, and praying for all of you who is watching. I can't read all these names, but many, I see a lot of people, you are watching the live. Have wonderful, blessed Bhagavan Satyanarayana's blessings and blessed life all together with family. God bless you and have a very wonderful Sharat Purnima's Ashirvachan, Kripa. Don't forget to put, if you can make a kheer outside, put it for the blessings. It believes that today the nectar, the Amrit Varsha happens during the Punam night of Sharat Purnima. So, or just keep the dry rice and then use it in your kitchen next time to make a bhog prasad and consume every day for yourself as well. So thank you and have very wonderful blessings of Bhagavan Satyanarayan. Bhagavan Satyanarayan may bless all of us. Bolo Satyanarayan Bhagavan ki jai. Krishnaya Vasudevaya Hare